Very good morning. From myself, I am T. Vijay, working as an assistant professor in one of the reputed engineering college in Andhra Pradesh. So, welcome to the today's morning introduction to the electronics 2. Okay, for the triple E students. Before going to the but today's morning section, we will brief introduction to the and a recap of the electronics one subject, and after that we discussed about the electronics 2. So what are the major units is there, what is the weightage of each unit, and what are the basic topics we should consider in exam point of view. And after that we will discuss the in third unit one of the important points. So and one topic we should cover. So in this morning session, we will completing all this session. Okay, now coming to the triple E is a branch. It means electrical and electronics engineering. Okay, so you already know that the aware of your electrical. So what are the electrical subjects in after for in the first year and in a third semester and present semesters also? You already know that we are already aware of your electricals. Okay, now coming to the electronics also, in the electronic one is a 305 is a subject code for it. Triple E 305 is a subject code for the electronic one, and 405 is the subject code for the electronics 2. Okay, the both electronics 1 and electronics 2, it gives the almost 95 percentage of basic knowledge of electronics, how it is used to you. Okay, now the main agenda is electronics 1 and electronics 2 both are in a one subject. The both two subjects are giving the basic applications of your electronics. The electronics components are used to some in electrical applications. Okay, we know, for example, the electrical component is in a transformer. The transformer regulation will be controlled by the electronic circuits. Are you get my point? ఒక ట్రాన్స్ఫార్మర్ కి హై వోల్టేజ్ స్టెప్ అప్ స్టెప్ డౌన్ చేయాలి. అప్ వచ్చినప్పుడు ఎలా ట్రిగ్గర్ అవ్వాలి, ఒకవేళ పెనికి స్లో వోల్టేజ్ వస్తే దాన్ని స్టెప్ అప్ చేయాలి అనే ఒక కంట్రోలర్ కావాలి. ఓకే, ఆ కంట్రోలర్ని డిజైన్ చేసి మన రిక్వైర్డ్ తగ్గట్టుగా హ్యూమన్ యొక్క నీడ్ లేకుండా 24/7 పవర్ని జనరేట్ చేయగలిగితే ఆ కంట్రోల్ సర్క్యూట్ ఎవరిస్తారంటే ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇస్తారు. అందుకే ట్రిపుల్ స్టూడెంట్స్ కంపల్సరీ కూడా ఎలక్ట్రికల్ కి సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఉండాలి, అలాగే ఎలక్ట్రానిక్ సంబంధించిన నాలెడ్జ్ ఉండాలి. ఈ ఎలక్ట్రికల్ కాంపోనెంట్స్ ని ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ ని యూజ్ చేసుకొని ఈ ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ ద్వారా ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ ని కానీ సిస్టమ్స్ ని కానీ లేదా ఒక పెద్ద ఎక్విప్మెంట్ ని కంట్రోల్ చేయడం తెలియాలి. సార్ నేను ఓన్లీ ఎలక్ట్రికలే నేర్చుకుంటాను సార్ అంటే, మీకు ఎలక్ట్రానిక్స్ గురించిన పూర్తి అవగాహన లేకపోతే మీరు ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్‌ని ఏది కూడా మీరు ఆపరేట్ చెయ్యలేరు. 100% డామ్ ష్యూర్. Okay. For example, how we can even small switch, plug switch also there is in a magnetic conduction. The magnetism you should consider about in electrical and in electronics also. ఓకే, సో కంపల్సరీ ఎలక్ట్రికల్ గురించి ఎంతైతే మీరు నేర్చుకుంటారో సేమ్ వైజ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ కూడా అంత డెప్త్గా మీరు నేర్చుకుంటేనే ఎలక్ట్రానిక్ కాంపోనెంట్స్ ని వాటి యొక్క అప్లికేషన్స్ ని వాటిని ఎక్కడెక్కడ యూజ్ చేయాలనేది మీరు క్లియర్ అవగాహన మీకు ఉంటేనే అప్పుడు మీరు ఈ ఎలక్ట్రానిక్స్ లో యూజ్ చేసిన డివైజెస్ ని ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్ లో ఎక్కడ యూజ్ చేయగలగరో మీకు ఆ క్లారిటీ వస్తుంది. సో మీ అందరికి నాకు అర్థమైంది అనుకుంటా నేను చెప్పిన పాయింట్. సో ఇప్పుడు మన సబ్జెక్ట్ లోకి వెళ్దాం. ఓకే, నౌ కమింగ్ టు the electronic. So from first we recapping of your electronic one in unit wise, what are the topics we discussed, we covered, and after that the continuation of your electronics and the part 2 we are discussing. Now we are going the now coming to the electronics one. We already know that the subject code is in a 305, so we already know that. Coming to it is in a subject code as in a 305. The unit wise we have in a total 6 units is there. The first one is in a semiconductor devices, second one is in a power supplies, third one is a special devices, and fourth one is introduction amplifiers, and fifth one is in a small signal amplifiers, and sixth one is
feedback amplifiers. Among these, most important is the special devices. How these special devices we are considered, sir? Because of the weightage is the most important. గుర్తుపెట్టుకోండమ్మా, డిప్లొమా ఎగ్జామ్స్‌కి వెళ్ళేటప్పుడు మీరు ఏ సబ్జెక్ట్ అయినా కన్సిడర్ చేసుకోండి. అందులో వెయిటేజ్ ఉన్న యూనిట్‌లకి సేమ్ ఆ మార్క్స్‌ని వాడు ఎలాగైతే ఫిక్స్ చేశారో త్రూఅవుట్ ఏపీలో ఏ క్వెషన్ పేపర్ ఇచ్చినా సరే గవర్నమెంట్ నుంచి వస్తుంది కాబట్టి కంపల్సరీ పేపర్ సెట్ చేసేవాళ్ళు కంపల్సరీ కూడా ఆ వెయిటేజ్‌ని ఆ యూనిట్ నుంచి ఇవ్వాల్సిందే. పక్కా ఇవ్వాల్సిందే. వాడు ఏ వెయిటేజ్ అని మెన్షన్ చేసాడు. అది కరిక్యులమ్‌లో స్టూడెంట్స్‌కి మెన్షన్ చేసి ఇచ్చాడు అంటే కంపల్సరీ ఆ యూనిట్ నుంచి ఆ ఎస్సేస్ వస్తాయి. ఆ షార్ట్ ఆన్సర్స్ కంపల్సరీ రావాల్సిందే. అది కంపల్సరీ కవర్ చేస్తాడు. అవసరమైతే ఆ యూనిట్ నుంచి ఎక్కువైనా ఇవ్వొచ్చేమో కానీ తక్కువైతే ఇవ్వటానికి లేదు. సార్ మరి మీరు డైరెక్ట్‌గా 16 మార్క్స్ అని చూపిస్తున్నారంటే మరి ఎలా చూపించొచ్చు సార్ అంటే వాడు చాలా సింపులే. ఎస్సే క్వెషన్స్‌లో మేబీ ఏ బిట్, బి బిట్ కింద చూపించొచ్చు. లేదా షార్ట్ ఆన్సర్స్‌లో కూడా ఏ బిట్, బి బిట్ తెగించి ఒక బిట్‌లో చూపించొచ్చు. కానీ వాడు ఇచ్చిన నామ్ ప్రకారం వాడు ఫాలో అవ్వాల్సిందే. ఇది మ్యాండేటరీ అండి. ఇది కంపల్సరీ ప్రిన్సిపల్ ఒక ఇద్దరు ఐఏఎస్ ఆఫీసర్స్ క్వెషన్ పేపర్‌ని డిజైన్ చేసి ఉండి కన్సిడర్ చేసుకున్న తర్వాతే ఇవి రిలీజ్ అవుతాయండి మీ క్వెషన్ పేపర్స్. సో, అంత ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. డిప్లొమా అనేది అంత ఈజీ కాదండి. సో, వాడు కరిక్యులమ్‌లో స్టూడెంట్స్‌కి మెన్షన్ చేసాడు అంటే, ఆ వెయిటేజు ఆ యూనిట్ నుంచి రావాలి. మీరెప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, డిప్లొమాలో స్కోరింగ్ చేయాలి అని అనుకున్నప్పుడు కంపల్సరీ వెయిటేజ్ ఆఫ్ మార్క్స్ ఉన్న ఎక్కువ మార్క్స్ ఎక్కడైతే ఉందో, ఆ యూనిట్ మీద ఎక్కువ కాన్సంట్రేషన్ చేయండి. ఒక్క టాపిక్ కూడా వదలొద్దు. ఒక్క ప్రాబ్లమాటిక్ కూడా వద్దు. ఒక్క డైగ్రామాటిక్ పార్ట్ కూడా మీరు వదలొద్దు. ప్రతి పాయింట్‌ని డిస్కస్ చేయండి. అది కంపల్సరీ ఎస్సేస్‌లోని, షార్ట్స్‌లోని కంపల్సరీ కవర్ అవుతది. అప్పుడు మీకు పాస్ పర్సెంటేజ్ పెరుగుతది. కంపల్సరీ. ఎందుకంటే మీకు ఆల్‌మోస్ట్ 80 మార్క్స్‌కి మీకు 28 మార్క్స్ రావాలండి. మీకు యాక్చువల్లీ మీకు ఇంటర్నల్ 20 మార్క్స్ ఉన్నాయి. అందులో మీకు 7 మార్క్స్ వస్తే మీరు పాస్ అయ్యే అవకాశాలున్నాయి. సో, రిమైనింగ్ 28 మీకు కావాలన్నప్పుడు వెయిటేజ్ ఎక్కువ ఉన్న యూనిట్ల మీద మీరు కాన్సంట్రేట్ చేస్తే మీరు షార్ట్‌నిను, ఎస్సేని మీరు ఈజీగా కవర్ చేయగలరు. ఓకే. సో, ఆ పాయింట్‌ని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఫస్ట్ ఎప్పుడు కూడా ప్రిఫరెన్స్ అవి మీరు కష్టమైనా పర్లేదు. ఒక్కొక్క 2 రోజులు కూర్చొని చదవండి. అంతేగాని ఎక్కువుంది కదా! నాకు ఈ టాపిక్ అర్థం కావట్లేదు కదా! లేదా డయాగ్రామ్ పెద్దగా ఉన్నాయి కదా! నేను స్కిప్ చేస్తాను కదా! వద్దు. ఎప్పుడు కూడా ఒక యూనిట్ మినిమమ్ డిప్లొమాలో క్వాలిఫై అవ్వాలి. ఒక స్టూడెంట్ పాస్ అవ్వాలి. రాసిన ఎగ్జామ్ క్వాలిఫై అవ్వాలి అని అనుకుంటే కంపల్సరీ ఆ స్టూడెంట్ మినిమమ్ ఈచ్ సబ్జెక్ట్‌లో 3 యూనిట్స్ కంపల్సరీ ప్రిపేర్ అవ్వాలి. ఆ 3 యూనిట్స్ వెయిటేజ్ ఉన్న యూనిట్సే ప్రిపేర్ అవ్వండి. అది నా పాయింట్. Okay. So you've already we could discuss చేసాం. So now coming to just we are recapping of our units. What are the topics we discussed in electronics one is first one is in a semiconductor devices. In semiconductor devices, what are the topics we discussed? Can you remember? Can you remember? Please remember. The first one is we discussed about the energy bands. And second one, we discussed about the conductors, insulators, and semiconductors. And after that, we discussed about the difference between the conductors, insulators, and semiconductors. And after that, we discussed about the what are the properties of a semiconductor and types of a semiconductors. We already know that the types of a semiconductor is a intrinsic semiconductors and extrinsic semiconductors. Okay. Now, in that we have external semiconductor, we have a subdivided into N-type semiconductors and P-type semiconductor. We know that the pentavalent impurities are added to the semiconductor, it forms the N-type of semiconductor. When we are adding to the trivalent impurities to the pure form of a semiconductor, it converts the pure semiconductor to the impure form. That impure form we called as the P-type of semiconductor. Okay, then we've discussed about the difference between n-type and p-type, and after that we form the n and p as a junction. We called as an a pn junction. That pn junction, we do that to one equipment it is formed. That equipment name we from myself and any in the universal it called as an a diode. Okay, so when you taking as an one p-type semiconductor and we take as an another part as an n-type semiconductor, we are both are adding. Okay, the n-type is added to the p-type, or in a p-type semiconductor is added to the n-type semiconductor. The formation, they form one new device. That new device or new component we call as a p-n junction diode.
That's name is in a diode. That di means two. Node means having one positive and negative terminal. That's why we call it a PN junction diode. Okay, now we already discussed about the formation, how the PN junction forward bias operations and reverse bias operations we already discussed. And after that, VA characteristics of PN junction diode discussed. The one of the drawback in a reverse bias, after the breakdown is occur automatically, it burns off PN junction. To protect the PN junction diode, heavily doped material is used. Then the PN junction diode will convert it to the Zener diode. The material is changed in fabrication process. Then we called as in a we convert a PN junction diode to Zener diode. In a forward bias condition, same like PN junction diode is act as in a normal diode like Zener diode. Sorry, Zener diode is act as in same as a PN junction diode, but in a reverse kind condition, the problem is occurred in a PN diode. It will be overcome in a Zener diode. Then automatically in a circuits, when a high voltages, high fluctuations is occur, then automatically they will be it will protected by themselves. No need to every human to recycle the circuits. Simply they can they no need to recycle and no need to purchase a new circuits. Okay, in a PCB boards. Because of the Zener diode you use, it will be protected from in a forward bias condition in a reverse bias condition. In any condition, it will be operated. So that's why in a long run, in all electronic circuits will exist here in all systems also. Okay, and after that we discussed about the transistor. Oh, okay, when the two diodes connected in a back-to-back connection, it forms the transistor. The trans plus istor means transforming the resistance from one circuit to another circuit. Then automatically we call that means higher circuit to lower circuit or lower circuit to higher circuit. All these formations, that's called we got transforming the resistance based on your requirement. That's we call it a transistor we are using. That is the main agenda. The what is the main application of a diode? Diode it is used for the switching purpose. Transistor also using for the switching purpose. In some applications diode is suitable and some application purpose transistor is useful. Okay, now the transistor in the transistor is forming back-to-back connection. In that having an NPN transistor and PNP transistor is a both are in a two types of in transistor category. And the based on your application, the system can be used. If you any consider in a signaling process or an amplification process, the amplifiers requires two terminals of input and two terminals of output. But in an application purpose, if we are using our transistor element, okay, but the transistor having only three terminals, but the amplifier it requires four terminals. So among these three terminals, one terminal will take as a common. Then automatically we are forming a new configuration that we call as in a biasing. That's we call as in a biasing. So based on this, we implementing a three terminals or three configurations. One is in a common base configuration, common emitter configuration, and common collector configuration. So we already discussed among these what are the basic operations we are discussed. That is called your semiconductor devices. Okay, and next one we discussed about the power supplies. Next important topic is power supplies. The power supplies is in a second unit in electronics one. So why need power supplies? In some cases, you generally in a DC generators or in motors, okay, so they will generating the alternating currents, not direct currents. Okay, so in an alternating current means 360 degrees of rotation and continuously they will generating in a continuous way. For example, in our home supplies, we are fetching 230, okay, AC at 50 hertz of frequency. What is that meaning of 50 hertz of frequency? The 50 hertz means in 1 second it complete 50 total up and down are in a one positive peak and one negative peak in 50 times. In 1 second, total positive 50 peaks and negative 50 peaks we called as a 50 hertz. And to complete
So one rotation, okay, so 1 0 to 90 and 180 and 270 and 360, this card is called one rotation, and total 50 rotations are completed in 1 second, that we call it 50 Hz. Are you get my point? That's it. And coming to that, the voltage will generated in this category. There is a range between that, not in exactly 230. The 225 to 235, the mean value we taken as in 230 for our home purpose. Okay, we are using only two-phase current, not in a three-phase. So in a two-phase current oriented or two-phase power supply, we are using 230 volts as 50 Hz is in a one specific notification or rating point were given to our home purpose, but in a practically when you tested in a multimeter in your laboratory, it will shows 225 to 227 230, or it available to 235 also, some cases 237 also it coming. The mean value we taken is in 230 Hz only. Okay, 50 Hz. Okay, in some countries it will differ, as it will they use it for 60 Hz also. So, but in electronic components are both, they are very sensitive now. We should control. We should control the fluctuations in analog circuits, in analog currents, in analog power supplies. So that's why we need to maintain, or we need to convert the analog current to direct current, or we another name is we already know that alternate current to direct current. Then direct current, it means the constant voltage, constant frequency. You should remember in your point, when you convert the alternate current to the direct current, it also maintain the 50 Hz. You should remember in your point. Okay, but it's not mentioned, it's not shown in our rating point or in the voltage ranges also. It is an another category why it's not showing, it is not in our point. So we should convert alternate current to direct current, that the topics are covered in power supplies only. So in this power supplies, the first one we need we covered the rectifiers and the types of rectifiers. In that we have half wave rectifier and full wave rectifier, center type of rectifier. Okay, so how they are operating, how this after the rectification. Okay, some already some glitches will be there, some analog alternative components will be there. Okay, so that components will be removed by the filter circuits. So that the filter components also discussed in the second unit. Okay, now coming to third unit. Now coming to third unit, special devices. Now the special devices in this major we are using for the uh, fast conversion. In the transistors or voltage control devices, the operation is some lagging in between there. Some seconds of time will be there to overcome that problem, and fast action will be required. Okay, so that way we are using for the name is in a special device. In some special applications only these components are using, not in all applications, general application, some special categories. The special categories we are using for the special devices. The first one is in a JFET. Okay, no? Junction field of transistors. In also two types, then a N channel JFET, okay, the P channel JFET. In that we discussed about the drain characteristics. Okay, and we already discussed about the junction transistor. It will be operated over either in a positive polarities or in a negative polarity, that is called in a P type of that we call as an immunities. Okay, minority charge carriers or majority charge carriers. Based on that, we forming one transistor that is called a junction transistor. And after that we discussed about the led. So we already aware of your leds, I know that. So that topic also consider and completed of in special devices, and working of your photodiode devices, solar cells, optocoupler, and lcd in your mobile phone screens also be some carry it is in present technology. In olden days in a small mobile phones, okay, like micromax. Okay, some keypad phones we are using lcd screens in present now also. Okay, so all these are comes under the one. Next one is in a silicon control rectifier. So it is also one of the important in a special devices. Okay, so all these important topics are covered in special devices.
Now, coming to fourth, introduction to the amplifiers. Now, what is the meaning of amplifier? We should know. Okay. Now, amplifier means, for example, I am speaking here from I can speak up to in this room area only, or some distance level, 10 feet or 20 feet. If I want to communicate 200 feet above of person, నాకన్నా 200 అడుగుల ఎత్తులో ఉన్న అతన్ని కానీ, లేదా నాకన్నా 200 అడుగుల దూరంలో ఉన్న అతన్ని నేను కమ్యూనికేట్ అవ్వాలి అనుకుంటే హైలీ ఇంపాసిబుల్. ఎందుకు? మన హ్యూమన్ యొక్క పిచ్ వాల్యూ అనేది 20-20 హెర్ట్జ్‌కి మాత్రమే ఉంటుంది. సో, అంతకన్నా ఎక్కువగా గట్టిగా మాట్లాడలేడు, అరవలేడు. అంతకన్నా తక్కువ ఉన్న ఫ్రీక్వెన్సీస్‌ని వినలేడు. సో, తను మాట్లాడేది ఏదైనా సరే 20-20 హెర్ట్జ్ ఉన్న వరకు మాత్రమే తను మాట్లాడగలడు. అక్కడ మాత్రమే వినగలడు. అంతకన్నా ఇంక తను గట్టిగా ఏది చేయలేడు. కానీ 20 హెడ్జెస్ అనేవి సమ్ లిమిట్ వరకు మాత్రమే వినిపించగలదు. లాంగ్‌లో ఉన్న పర్సన్‌ని మనం వినిపించలేము. మనం అరిచినందుకు తనకి రీచ్ అవ్వకపోవచ్చు. ఎందుకు? అబ్సార్ప్షన్. ఎయిర్ అబ్జంప్షన్స్ ఉన్నాయి. మనకి పెర్మిటివిటీ, పెర్మియబిలిటీ అని 2 టాపిక్స్ ఉంటాయి. ఇవి ఎయిర్‌లో ఉన్న చాలా కాంపోనెంట్స్ ఉంటాయి కదా! మనకి ఆక్సిజన్ అనేది మనకి 18% ఉంది. కానీ నైట్రోజన్ ఉంటుంది, హీలియం ఉంటుంది. డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ ఎయిర్ కాంపోనెంట్స్ అని మన పార్టికల్స్ అని మన సరౌండింగ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి, మనం మాట్లాడిన ఆ పిచ్ వాల్యూని లాంగ్ డిస్టెన్స్‌ని ట్రావెల్ చేయకుండా వాటిని అబ్జర్వ్ చేసి ఆపేస్తాయి. సో, దానివల్ల ఏమవుతుందంటే, మనకి దగ్గరగున్న పర్సన్స్ మాట్లాడేవి మనకి వినపడతాయి గానీ, మనకన్నా ఒక 30 ఫీట్, 40 ఫీట్, ఒక 70 ఫీట్, 100 ఫీట్స్ ఉన్న దూరంలో ఉన్న అతను తను మాట్లాడింది మనకు వినిపించదు. తను గట్టిగా అరిస్తే తప్ప మేబీ సమ్ సైన్స్ మాత్రం మనకు వినపడుతూ ఉంటాయి. ఇఫ్ ఎనీ కేస్ ఆ వేవ్స్ మనకి రీచ్ అయితే మన హియర్‌కి. ఓకే. సో, ఇలాంటి ప్రాబ్లమ్స్‌ని ఓవర్‌కమ్ చేయడానికి యాంప్లిఫైయర్స్‌ని యూజ్ చేశారు. ఈ యాంప్లిఫైయర్స్ ఎలా ఆపరేట్ అవుతాయంటే, మనం తీసుకునే ఈ వాయిస్‌ని సో, త్రూ ది మైక్ ద్వారా యాంప్లిఫై చేసి లాంగ్ డిస్టెన్స్ ఉన్న పర్సన్‌కి రీచ్ అయ్యేలా చేయగలుగుతున్నారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ఫర్ యాంప్లిఫైయర్స్. సో, ఇది ఎలా చేస్తాం సార్? ఒక ట్రాన్సిస్టర్ అనే డివైస్ తీసుకొని, దాన్నొక సెట్ ఆఫ్ పాయింట్ కింద ఆపరేట్ చేసి, స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్స్‌ని డిజైన్ చేసి, ఆ స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ ద్వారా ఎంత లాంగ్ అయితే ట్రావెల్ చేయాలో, అంత లాంగ్ వరకు మనం ట్రావెల్ చేయగలుగుతున్నాం. అలాంటిది ఇచ్చేదాన్నే ఎలక్ట్రానిక్స్. అలాంటి వాటిని ఇచ్చే వాటినే యాంప్లిఫైర్స్ అంటారు. ఆటి గురించి మనం ఇంట్రడక్షన్‌లో నేర్చుకున్నాం. ఈ సబ్జెక్ట్‌లో మనం ఏం నేర్చుకుంటామంటే జస్ట్ యాంప్లిఫైయర్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుంటాం. ఆపరేటింగ్ పాయింట్ నేర్చుకుంటాం. స్టెబిలిటీ ఫ్యాక్టర్స్ అనేవి నేర్చుకుంటాం ఫోర్త్ యూనిట్‌లో. ఓకే. సో, నౌ కమింగ్ టు మనం నేర్చుకున్నాం. ఫిఫ్త్ యూనిట్‌లోకొచ్చేటప్పటికి స్మాల్ సిగ్నల్ యాంప్లిఫైయర్స్. ఇప్పుడు మనం యాంప్లిఫికేషన్ ఎలా చేయాలో నేర్చుకున్నాం కదా! ఈ యాంప్లిఫికేషన్‌ని చెయ్యాలంటే ఎలాంటి డివైస్‌ని యూజ్ చేయాలనే ఇన్ఫర్మేషను ఫిఫ్త్ యూనిట్‌లో నేర్చుకుంటాం మనం. ఏం నేర్చుకుంటాం? ఫిఫ్త్ యూనిట్‌లో ఏం నేర్చుకున్నాం మనం? స్మాల్ సిగ్నల్ యాంప్లిఫైర్స్. స్మాల్ సిగ్నల్ యాంప్లిఫైర్స్ అంటే లార్జ్ సిగ్నల్ యాంప్లిఫైర్స్ కూడా ఉన్నాయి కదా! ఓకే. ఇక్కడ స్మాల్ సిగ్నల్ యాంప్లిఫైర్స్ ఏంటంటే స్మాల్ సిగ్నల్ అంటే తక్కువ సిగ్నల్స్‌ని ఎక్కువ ఔట్‌పుట్ ఇస్తాయి. లార్జ్ సిగ్నల్ యాంప్లిఫైర్స్ అంటే ఇంకొంచెం ఆపరేట్ అవ్వచ్చు. చాలా పెద్దవన్నమాట అవి. ఓకే. సో, ఇవి చిన్న చిన్న సిగ్నల్స్‌ని అంటే వెరీ లో సిగ్నల్స్‌ని గూడా హై సిగ్నల్స్ కింద కన్వర్ట్ చేయగలుగుతాయి కాబట్టి వీటిని స్మాల్ సిగ్నల్ యాంప్లిఫైర్స్ అంటారు. ఓకే. ఇప్పుడు ఈ వచ్చేటప్పటికి యూజ్ చేసే డివైసెస్ వచ్చేటప్పటికి ఫస్ట్ వన్ వచ్చేటప్పటికి యాంప్లిఫైర్స్ ఇన్ క్యాస్కేడ్. ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఉన్నారు. మీ దగ్గర ఒక 100 రాక్స్ ఉన్నాయి. అంటే చిన్న 100 ఇటుక రాళ్ళు ఉన్నాయనుకోండి. ఓకే. ఈ ఇటుక రాకులు ఒక పర్సనే మోయాలనుకున్నారనుకోండి. తను ఎన్ని సేర్లు తిరగాలి? ఒక ప్లేస్ నుంచి ఒక ప్లేస్ కంటే ఆల్‌మోస్ట్ 200 టైమ్స్ తను ట్రావెల్ చేయాలి. ఒక ప్లేస్ పెట్టి మళ్ళీ బ్యాకొచ్చి మళ్ళీ పెట్టాలి. అదే తనకి ఇంకొక 5 మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు యాడ్ అయ్యారనుకోండి. ఓకే. ఇంకొక 5 మెంబర్స్ అనేవాళ్ళు తనకి యాడ్ అయితే అప్పుడేమవుతుంది? జస్ట్ తను ఒక 20 టైమ్స్ ప్రిపేర్ అయితే సరిపోతది. ఒక 40 టైమ్స్ 200 బదులు 40 టైమ్స్ తను ట్రావెల్ చేస్తే సరిపోతుంది. అలా కాకుండా తనకి 10 పర్సన్స్ అనేవాళ్ళు యాడ్ అయ్యారనుకోండి. తను 20 టైమ్స్ ట్రావెల్ చేస్తే సరిపోతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ క్యాస్కేడింగ్ యాంప్లిఫైయర్. అంటే ఒక యాంప్లిఫైయర్‌ని ఇంకో యాంప్లిఫైయర్‌తో డ్రైవింగ్ సర్క్యూట్స్‌ని యూజ్ చేసుకొని, ఆ లోడ్‌ని గాని మనం యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంటే లౌడ్ స్పీకర్‌కొచ్చే టయానికి ఎక్కువ గట్టిగా వినపడుతుంది. దీన్నే క్యాస్కేడింగ్ యాంప్లిఫైయర్స్ అంటారు. అంటే ఒక యాంప్లిఫైయరే మొత్తం బూస్టింగ్ చేయడానికి ఒకేసారి చేయలేదు కాబట్టి, ఇంకొక 3 యాంప్లిఫైర్‌ని ఒక 5 యాంప్లిఫైర్స్‌ని క్యాస్కేడ్‌లో యాడ్ చేయడం వల్ల ఆటోమేటిక్‌గా ఒక్కసారిగా బూస్ట్ వస్తుంది. దాన్ని మీరు బేస్ సౌండ్ అంటారు.
మీరు కొత్త కొత్త చూసారా? వినాయక చవితికి కానీ, పెద్ద పెద్ద ఈవెన్ దసరాకు కానీ మనకి అమ్మవారి యొక్క అమ్మవారిని గాని చేసినప్పుడు కానీ, వినాయక చవితికి కానీ మీరు ఏం చేస్తూ ఉంటారంటే, వాళ్ళేం చేస్తారు ఒక మామూలుగా ఒక మినీ వ్యాన్ ఉంటుంది. ఆ వ్యాన్‌లో మీకక్కడ స్పీకర్స్ పెడతారు. పెద్ద పెద్ద స్పీకర్స్ పెడతారనమాట. ఓకే. యాక్చువల్లీ మీరు బాగా గమనిస్తే మీరు ఆ స్పీకర్ దగ్గరికెళ్లి నుంచుంటే ధప్ 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 అని సౌండ్ వస్తూ ఉంటుందండి. ఆ సౌండ్‌కి మీ హార్ట్ గూడా టక్ టక్‌న సౌండ్ కొడుతున్నట్టు మీకు భయమేస్తున్నట్టు అనిపిస్తది. అవునా? కానీ అదే సౌండ్‌ని మీరు కొంచెం అదే వ్యాన్‌కి ముందుకొచ్చి నుంచుంటే మీకు రాదు మళ్ళీ. తెలుసా? మీరు అదే వ్యాన్‌కి ముందుకొచ్చి నుంచుంటే మీకు రాదు. ఆ వ్యాన్ వెనకాలే ఉండి ఒక 20 ఫీట్, 30 ఫీట్ వరకు మీకు ఆ ఎఫెక్ట్ కనబడుతుంది. అక్కడి నుంచి మళ్ళీ ఆ ఎఫెక్ట్ ఉండదు మీకు. దీస్ ఆర్ కాల్డ్ క్యాస్కేడింగ్ యాంప్లిఫైయర్స్. ఆ సరౌండింగ్ వరకు మాత్రమే వైబ్రేషన్ జనరేట్ చేయగలుగుతాయి. ఓకేనా? దట్స్ కాల్డ్ యువర్ యాంప్లిఫైసింగ్. దాన్ని క్యాస్కేడింగ్ యాంప్లిఫైయర్స్ అంటారు. దీంట్లో మనం 2 స్టేజ్ ఆర్‌సి కపుల్డ్ యాంప్లిఫైయర్స్ అనేవి యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ. ఇందులో 2 స్టేజ్ ఆర్‌సి కపుల్డ్ యాంప్లిఫైయర్స్ ఉన్నాయి. ఆర్‌సి కపుల్డ్ ఉంది. ఇంకా డిఫరెంట్స్ ఉన్నాయి గానండి. సింగిల్ స్టేజ్ యాంప్లిఫైయర్స్ కూడా ఉన్నాయి. 2 స్టేజ్ యాంప్లిఫైయర్స్ కంబల్స్ ఉన్నాయి. తర్వాత క్యాస్కేడ్ యాంప్లిఫైయర్స్ కేసెస్ కూడా ఉన్నాయి. ఇవి మనం నేర్చుకుంటాం. కమింగ్ టు సిక్స్త్ యూనిట్ ద ఫీడ్‌బ్యాక్ యాంప్లిఫైయర్స్. వై నీడ్ దిస్ ఫీడ్‌బ్యాక్? ఇప్పుడు నేను ఫీడ్‌బ్యాక్ ఎందుకు తీసుకుంటాను? ఈరోజు నేను ఒక క్లాస్ చెప్పాను. ఈరోజు నా క్లాస్ ఎలా ఉందని కొంతమందిని అడుగుతాను. కొంతమంది ఏం చెప్తారు, "సార్ ఈ టాపిక్‌లో ఇలా ఉంది" అని చెప్తారు. లేదు కొంతమంది "ఈ టాపిక్ మాకు అర్థం కాలేదు మళ్ళీ చెప్పమని" అడుగుతారు. లేదు సార్ ఈ టాపిక్ ఈరోజు నాకు కొంచెం ఫాస్ట్‌గా అనిపించింది సార్ అంటారు. కొంతమంది చాలా స్లోగా ఉందంటారు. ఏదో ఒక సమ్ రేటింగ్ ఇస్తారు కదా! అలాగే మీరు ఒక మూవీ చూసారనుకోండి. సమ్ రేటింగ్ ఇస్తారుగా ఎలా ఉందని నీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ నువ్వు చెప్తావు. అవునా? ఈ ఫీడ్‌బ్యాక్ యాంప్లిఫైయర్స్ ఏం చేస్తాయి అంటే ఇలా క్యాస్కేడ్ ఫార్మ్‌లో ఉన్నప్పుడు ఏదైనా ఒక డివైస్ సరిగ్గా ప్రాపర్‌గా ఆపరేట్ అవ్వకపోయినా ఇవి ఇలా క్యాస్కేడ్‌ని యాడ్ అవుతున్నప్పుడు ఇమ్యూనిటీ ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక సెక్షన్‌లో 10 మందే ఉన్నారనుకో నాయిస్ చాలా తక్కువుంటదండి. అదే సెక్షన్‌లో 30 మందుంటే కొంత నాయిస్ ఒస్తుంది. అదే సెక్షన్‌లో 60 మందుండి ఒక్కటే టీచర్ ఉంటే ఇంకా నాయిస్ ఎక్కువుంటుంది. ఎందుకంటే ఎవరో ఒకళ్ళు మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. గిజ గిజ మాట్లాడుతూనే ఉంటారు. ఇప్పుడు అదే సెక్షన్‌లో 100 మంది స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఇంకా ఎక్కువుంటుంది. ఓకేనా? సో, అలాంటి నాయిస్‌ని ఓవర్‌కమ్ చేయడానికే ఫీడ్‌బ్యాక్ యాంప్లిఫైయర్స్‌ని యూజ్ చేశారు. ఓకే. సో, ఈ ఫీడ్‌బ్యాక్ యాంప్లిఫైయర్స్ వచ్చేటప్పటికి పవర్ యాంప్లిఫైయర్స్‌ని మెయిన్స్‌గా యూజ్ చేశారు. దాంట్లో మరి ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైయర్స్‌ని యూజ్ చేశారు. ఈ ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైయర్స్ ఫీడ్‌బ్యాక్ యాంప్లిఫైయర్స్‌లోకొచ్చేటప్పటికి ట్యూన్డ్ యాంప్లిఫైయర్స్ బాగా యూజ్ చేశారండి. తర్వాత పవర్ యాంప్లిఫైయర్స్‌ని బాగా యూజ్ చేశారు. తర్వాత నెగెటివ్ ఫీడ్‌బ్యాక్‌ని ఆపరేట్ చేయడం వల్ల ఏ విధంగా మీరు నాయిస్‌ని కాలిక్యులేట్ చేశారో చూస్తారు. తర్వాత ఇంటర్ గురించి డిస్కస్ చేస్తారు. సో, దట్ ఈస్ కమ్స్ అండర్ ది ఎలక్ట్రానిక్స్ 1 రీక్యాప్షన్. ఓకే. సో, ఇది మనకి ఎలక్ట్రానిక్స్ 1లో మనం నేర్చుకునే టాపిక్స్ అండి. ఇవన్నీ మనం మీ 305 అనే సబ్జెక్ట్స్‌లో మీరు నేర్చేసుకున్నారు నాకు తెలుసు. నౌ వి ఆర్ గోయింగ్ టు ది ఎలక్ట్రానిక్స్ 2. So, electronics 2, what are the topics we are discussing? Now, electronics 2. Now coming to in electronics 2 also, the first one, the continuation of your amplifiers. We discussed about the oscillator, and second one is in a linear ICs, and third unit is in a modulation and a demodulation, and fourth unit is electronic instruments, and fifth unit is transducers and sensors. Okay. Now coming to the oscillators. So what is the meaning of your oscillator? We already discussed about the amplifier. Okay, the amplifiers needs some input, it amplifies some output. For example, మీరు ఒక 5 వోల్టేజ్ ఉన్న డీసీ సిగ్నల్‌ని ఇస్తే అది 10 వోల్ట్స్ గాని, 25 వోల్ట్స్ గాని యాంప్లిఫై చేసి అవుట్‌పుట్ ఇస్తుంది. ఆ 25ని ఇంకో యాంప్లిఫైయర్‌కేసి అది 50 యాంప్లిఫికేషన్ అవుతుంది. ఆ 50ని ఇంకో యాంప్లిఫికేషన్‌కేసి 100 యాంప్లిఫికేషన్ 100 వోల్ట్స్ అవుతుంది. This type we call as an amplifier. And that means the amplifier needs the input to generate the output. The output always depend on the input. The input doesn't change at the output. Only the amplification factors are changed. Please remember in your point. What the difference between an amplifier and an oscillator means? The amplifier it amplifies the weak signal and it boosted the weak signal to convert the strong signal. How it requires some input. Then the input parameters input waveform doesn't change. ఓకే. ఇంకా చెప్పాలంటే యాంప్లిఫైయర్ అని మీరు తీసుకుంటే యాంప్లిఫైయర్‌కి మీరు ఇన్పుట్ ఇచ్చినప్పుడు ఆ ఇన్పుట్ మీరు సైన్ వేవ్ ఇవ్వచ్చు, స్క్వేర్ వేవ్ ఇవ్వచ్చు, ట్రయాంగిల్ వేవ్ ఇవ్వచ్చు. సేమ్ వేవ్ మాత్రమే అవుట్‌పుట్ రావాలి. బట్ దాని వోల్టేజ్ లెవెల్స్‌లో కానీ ఓకే. దాని వోల్టేజ్‌లో గాని
కరెంట్‌లో గాని, ఫేజ్‌లో కానీ వేరియేషన్ చూపిస్తే దాన్ని యాంప్లిఫికేషన్ అంటారు. వన్స్ అగైన్ ఐయామ్ రిపీటింగ్. యాంప్లిఫైయర్ ఏం చేస్తుందంటే మీరిచ్చే ఇన్‌పుట్ సిగ్నల్ కంపల్సరీ కావాలి. ఇన్‌పుట్ సిగ్నల్ తీసుకొని, ఆ ఇన్‌పుట్‌లో మీరు ఏ పారామీటర్ అయితే ఇంక్రీజ్ చేయాలని చెప్తారో, ఆ ఇంక్రీజ్ చేసిన పారామీటర్ మాత్రం అది ఇంక్రీజ్ చేసి ఔట్‌పుట్ ఇస్తది. మీరు వోల్టేజ్ చేంజ్ చేయమన్నారనుకో వోల్టేజ్ చేంజ్ చేస్తది. మీరు కరెంట్ చేంజ్ చేయమన్నారనుకో కరెంట్ చేంజ్ చేస్తది. మీరు ఫేజ్‌ని చేంజ్ చేయమన్నారనుకో ఫేజ్‌ని చేంజ్ చేస్తది. దట్ వి కాల్డ్ యాన్ యాంప్లిఫైయర్. బట్ ఆసిలేటర్ డజంట్ నీడ్ ఎనీ ఇన్‌పుట్. No need to any input oscillator. Oscillator self-generated waveforms. యాంప్లిఫైయర్‌కి ఇన్‌పుట్ ఉంటేనే ఔట్‌పుట్‌ని జనరేట్ చేయగలదు. బట్ ఆసిలేటర్‌కి ఇన్‌పుట్ లేకపోయినా చాలు. జస్ట్ పవర్ సప్లై ఇవ్వండి వేవ్‌ఫార్మ్ జనరేట్ చేస్తది. దట్స్ కాల్డ్ ఆసిలేటర్స్. అందుకే ఆసిలేటర్ తర్వాత వచ్చినవి యాంప్లిఫైయర్స్. ఆసిలేటర్స్‌ని వేవ్‌ఫార్మ్స్ జనరేట్ చేస్తే, ఆ వచ్చిన వేవ్‌ఫార్మ్‌ని బూస్టెడ్ చేయడానికి యాంప్లిఫైయర్స్ ఉన్నాయి. దట్స్ కాల్డ్ ఆసిలేటర్. So now in this topic in oscillators, we mainly discussed about the types of oscillators. Okay, and second one we discussed about the principal operation of oscillator like your tank circuit. So what are the specifications, we discussed that, and audio frequency oscillators we discussed that, and RC oscillators we discussed that, RT oscillators and square wave oscillators, and we discussed oscillator means self generated waveforms. So ఇందులో మనకి బేసిక్ వచ్చేటప్పటికి RC oscillator యూస్ చేస్తాం. సెకండ్ వన్ AF oscillators యూస్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు RC, AF, RF oscillator యూస్ చేస్తాం. రేడియో ఫ్రీక్వెన్సీ ఆసిలేటర్. అండ్ హార్ట్లీ ఆసిలేటర్ యూస్ చేస్తాం. వైన్ బ్రిడ్జ్ ఆసిలేటర్ యూస్ చేస్తాం. కాల్పిట్స్ ఆసిలేషన్ యూస్ చేస్తాం. ఓకే, ఇవన్నీ జస్ట్ వేవ్ ఫార్మ్ జనరేట్ చేస్తాయి. ఈ జనరేట్ చేసిన వేవ్ ఫార్మ్ ని కంటిన్యూస్ గా రిపీట్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మల్టీ వైబ్రేటర్ ని యూస్ చేస్తాం. మల్టీ వైబ్రేటర్. వైబ్రేటర్ అంటే కంటిన్యూస్ గా మోగుతది. మల్టీ అనేటప్పటికి ఏంటంటే రిపీట్ చేస్తూ మోగుతది. ఇప్పుడు సింపుల్ పెండులమ్ ఉందనుకోండి. జస్ట్ మీరు ఏదైనా ఒక ఆబ్జెక్ట్ స్టిక్ చేశారనుకో, స్టిక్ చేస్తే ఆటోమేటిక్‌గా ఏం చేస్తుంది, జస్ట్ కొంత వైబ్రేషన్స్ వచ్చి ఆగిపోతాయండి. మల్టీ వైబ్రేటర్ అంటే ఏం చేస్తుందంటే దాన్ని కంటిన్యూ చేస్తూనే ఉంటుంది. మీరు 24/7 దాన్ని వదిలేస్తే అలాగే కంటిన్యూ అవుతుంది అంతే. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. మీరొక మీ మ్యూజిక్ ప్లేయర్ ఉంది. మ్యూజిక్ ప్లేయర్‌లో ఏదైనా ఒక ఆడియో ఫైల్ తీసుకొని, ఈ ఆడియో ఫైల్ అనేది మీరు రిపీట్ చేస్తూ ఉన్నారనుకోండి. ఒక్క సాంగ్‌ని రిపీట్ చేశారనుకోండి. మీ మీ మొబైల్‌లో ఉన్న పవర్ ఉన్నంత వరకు, ఆ పవరు ఉన్నంత వరకు ఆడియో ఫైల్ అనేది రిపీట్ అవుతానే ఉంటుంది. మీరు 3 డేస్ పవర్ ఉందనుకోండి. 3 డేస్ ఆ సాంగ్ రిపీట్ అవుతానే ఉంటుంది. ఎక్కడ బ్రేక్ రాదు. దట్స్ కాల్డ్ మల్టీ వైబ్రేటర్. సో, అందులో మనం ఎస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్, మోనోస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్, బైస్టేబుల్ మల్టీ వైబ్రేటర్ గురించి డిస్కస్ చేసుకుంటాం. దట్స్ కాల్డ్ యువర్ ఆసిలేటర్స్. కమింగ్ టు నెక్స్ట్ వన్ ఇస్ లీనియర్ ఐసీ. దిస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఓల్డెన్ డేస్‌లో అంటే బెల్ లాబొరేటరీస్‌లో జనరేట్ చేశారండి. ఈ కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే డయోడ్స్ గాని, ట్రాన్సిస్టర్స్ గాని, ఆసిలేటర్స్ గాని, డిఫరెంట్ కెపాసిటర్స్ గాని ఇవన్నీ యూజ్ చేశారండి. తర్వాత ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్స్ జనరేట్ చేసిన తర్వాత కాంపోనెంట్స్‌కి సైజ్‌ని రెడ్యూస్ చేస్తూ ఆపరేషన్ స్పీడ్‌నెస్ పెంచారండి. అలా జనరేట్ అయినవి ఈ లీనియర్ ఐసీస్ అన్నమాట. సో, ఈ లీనియర్ ఐసీస్‌లో ఫస్ట్ మనం ఏం చేస్తామంటే యాంప్లిఫైయర్స్ అంటే ఏంటో నేర్చుకుంటాం. ఈ యాంప్లిఫైయర్స్‌ని ఒక చిన్న ఐసీలో ఓల్డెన్ డేస్‌లో ఏంటంటే ఒక పెద్ద సర్క్యూట్ వచ్చేదండి. అంటే ఏంటి ఒక 10 ఆర్ 20, 30 కాంపోనెంట్స్ కలిపి ఒక పీసీబీ డిజైనింగ్ మీద ఒక పీసీబీ మీద షోల్డరింగ్ చేసి డివైసెస్ ఉండేయండి. ఇప్పుడు ఆ 20, 30 పీసీబీస్ నథింగ్ బట్ అంటే ప్రింటెడ్ సర్క్యూట్ బోర్డ్స్ మీద చేసిన సర్క్యూట్స్ అన్నిటిని కూడా ఒక సింగిల్ కాంపోనెంట్‌లో తీసుకొచ్చారండి. దాన్నే ఇంటిగ్రేటెడ్ సర్క్యూట్స్ అన్నారు. ఇప్పుడు ఆ 20, 30 సర్క్యూట్స్ ఏ పనైతే చేసావో ఈ సింగిల్ ఐసీ చేయగలదండి. ఓకేనా? దాన్ని మనం ఆపరేషన్ యాంప్లిఫైయర్స్ అన్నాం. ఈ ఈ ఐసీలోని ఆపరేటింగ్ యాంప్లిఫైయర్స్ ఉంటాయి. ఈ ఆపరేటింగ్ యాంప్లిఫైయర్ ఏం చేస్తాయంటే మనకి టెక్నికల్ అప్లికేషన్స్ చేస్తాయి. నాన్ టెక్నికల్ చేస్తాయి. టెక్నికల్ వచ్చేటప్పటికి మనకి ఒక వేవ్ ఫార్మ్‌ని షిఫ్ట్ చేయొచ్చు. ఒక వేవ్ ఫార్మ్ యొక్క లెంగ్త్‌ని తగ్గించొచ్చు. ఒక వేవ్ ఫార్మ్‌ని కటింగ్ చేయొచ్చు. ఒక వేవ్ ఫార్మ్‌ని ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అయ్యి ఇక్కడి నుంచి ఎండ్ అవ్వని చెప్పొచ్చు. ఇవన్నీ కూడా ఆపరేషన్. ఇందులో అడిషన్ ఆపరేషన్ ఉంటుంది. సబ్ట్రాక్షన్ ఉంటుంది. మల్టిప్లికేషన్ ఉంటుంది. అప్ ఉంటుంది. డౌన్ ఉంటుంది. మీరు తీసుకున్న వేవ్ ఫార్మ్‌ని పీక్స్‌ని కూడా కట్ చేయొచ్చు. ఓకే. సో, ఈ ఆపరేషన్స్ అన్ని కూడా ఆపరేషనల్ యాంప్లిఫైయర్స్‌లో నేర్చుకుంటాం. సో, ఇందులో బేసిక్‌గా మనం వచ్చేటప్పటికి 741 ఐసీ గురించి డిస్కస్ చేసాం. అండ్ ట్రిపుల్ టైమర్ ఐసీస్ గురించి డిస్కస్ చేస్తాం. ఇవి రెండేనండి. ఈ ఐసీని యూజ్ చేసి మల్టీ వైబ్రేటర్స్ కింద కూడా ఎలా యూజ్ చేస్తామని సెకండ్ యూనిట్‌లో కొంత ఇంట్రడక్షన్ ఇస్తాం. ఓకే. నౌ కమింగ్ టు థర్డ్ యూనిట్. ఇప్పటి వరకు మనం ఏం డిస్కస్ చేసుకున్నామంటే ఎలక్ట్రానిక్ సర్క్యూట్స్‌లో
కాంపోనెంట్స్‌ని ఎలక్ట్రానిక్స్ వల్ల కాంపోనెంట్స్ ఏమేమి ఉంటే వాటిని ఎలా యూజ్ చేయాలని ఇన్ఫర్మేషన్ నేర్చుకున్నాం. ఎలక్ట్రానిక్ 2లో ఏం చేసామంటే ఎలక్ట్రానిక్ 1లో కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని ఎలా ఆపరేట్ చేస్తామని నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు వీటిని ఫిజికల్‌గా ట్రాన్స్‌మిట్ చేయాలి. అంటే ఏంటి? ఇలా ట్రాన్స్‌మిట్ చేయాలి అనుకున్నప్పుడు యూజ్ చేసే టాపిక్ వచ్చేటప్పటికి దట్స్ వి కాల్డ్ యాస్ ఎ మాడ్యులేషన్ అండ్ డీమోడ్యులేషన్ టాపిక్. దట్స్ ద థర్డ్ యూనిట్. ఇందులో మనం ఏం చేస్తామంటే మాడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి? డీమోడ్యులేషన్ అంటే ఏంటి? చేస్తాం. అసలు ఎందుకు మాడ్యులేషన్? ఇప్పుడు నేనిక్కడున్నాను. నేను మాట్లాడుతున్నాను. తక్కువ స్వరంలో సరిపోతుంది. ఇప్పుడు నేనేం చేయాలి అంటే, ఇది లాంగ్ డిస్టెన్స్ కమ్యూనికేషన్ అవ్వాలంటే, నేను మాట్లాడిన ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఒక ఎలక్ట్రికల్ డివైస్‌కి ఇస్తే, ఇది మొత్తం కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తుంది? ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను వినండి. చిన్న ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను నేను మీకు. ఇప్పుడు మీరు ఒక మొబైల్ ఫోన్ ఉన్నారు. మీ ఫ్రెండ్ హైదరాబాద్‌లో ఉన్నారు. తనతో మీరు మాట్లాడాలని అనుకున్నప్పుడు మీరు ఎలా ఆపరేట్ చేస్తారంటే, ఫస్ట్ మీరు మాట్లాడిన మీ పిచ్ వాల్యూస్ అనేవి మీ మొబైల్‌లో ఉన్న ఫస్టు మైక్ అనేది కన్సిడర్ చేస్తుంది. ఈ మైక్‌లో మీకు ఫోటాన్ డివైసెస్ ఉంటాయి. ఈ ఫోటో ఎలక్ట్రిక్ డివైసెస్ ఏం చేస్తాయంటే, వచ్చిన పిచ్ వాల్యూస్‌ని బట్టి ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్‌ని జనరేట్ చేస్తాయి. ఈ ఎలక్ట్రికల్ సిగ్నల్స్ అనేవి ఎస్ఎంకేస్‌కి ఇస్తామన్నమాట. సాంప్లింగ్ అండ్ హోల్డింగ్ సర్క్యూట్‌కి ఇస్తారు. ఈ సాంప్లింగ్ అండ్ హోల్డింగ్ సర్క్యూట్ ఇస్తే అదొక డిజిటల్ సిగ్నల్ కింద కన్వర్ట్ చేస్తుంది. ఈ డిజిటల్ సిగ్నల్ అనేది వచ్చిన వాల్యూస్‌ని బేస్ చేసుకొని అది ఒక వేవ్ ఫార్మ్‌ని జనరేట్ చేస్తుంది. డిజిటల్ వేవ్ ఫార్మ్‌ని జనరేట్ చేస్తుంది. ఈ డిజిటల్ వేవ్ ఫార్మ్‌ని లోపల ఉన్న మీ మొబైల్‌లో ఉన్న ప్రాసెసర్ అనేది ఒకటుంటుంది. దాన్ని మదర్ బోర్డ్ ప్రాసెసర్ అనుకుంటారు. ఆ ప్రాసెసర్ ఏం చేస్తుందంటే, ఓకే. తను ఈ వర్డ్స్‌ని మాట్లాడాడు. ఇంత పిచ్ వాల్యూలో వచ్చినాయని చెప్పి అది ఎగ్జాక్ట్‌గా అలా వస్తుంది. అందుకే మీరు చూడండి, మన తెలుగు మాట్లాడే వాళ్ళందరికి మాత్రం తెలుగు ఈజీగా అర్థమవుతుందండి. అదే మీరొక తమిళ్ గాని, కన్నడం గాని, మలయాళీ గాని మాట్లాడిన వర్డ్స్ మీకు అర్థం కావు. ఎందుకంటే మీ మదర్ టంగ్ మీకు అర్థం కాదు కాబట్టి. సో, ఇప్పుడు తను మాట్లాడిన ఆ పిచ్ వాల్యూస్‌ని సేమ్ ఏవైతే ఉన్నాయో, అదే సేమ్ పిచ్ వాల్యూస్‌తో ఆ మాడ్యులేషన్ చేసి ఏం చేస్తుందంటే, త్రూ ది ఒక డిజిటల్ సిగ్నల్స్ నుంచి కన్వర్ట్ చేసి, త్రూ ది యాంటెన్నా ద్వారా అనలాగ్ న్యూకి వేవ్ ఫార్మ్ చేసి, మాడ్యులేషన్ చేసి పంపిస్తుంది. మాడ్యులేషన్ ఎందుకు చేస్తుందంటే, మీ మొబైల్ ఇక్కడుంది. సెల్ ఫోన్ టవర్ ఎక్కడో దూరంగా ఉంటుంది. అదొక 2 కిలోమీటర్స్, 3 కిలోమీటర్స్ రేంజ్‌లో ఉంటుంది. కానీ మనం మాట్లాడింది ఎక్కడి వరకు ఇనపడుతుంది? మహా అయితే 50 ఫీట్స్, 30 ఫీట్స్ వరకే ఇనపడుతుంది. 30 అడుగులే వినపడుతుంది మనం మాట్లాడేది. అంతకన్నా ఎక్కువ వినపడదండి. మరి అలాంటిది 2 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న సెల్ ఫోన్ టవర్‌కి నీ సిగ్నల్ రీచ్ అవ్వాలంటే కంపల్సరీ నీ అనలాగ్ సిగ్నల్ అనేది మాడ్యులేషన్ జరగాలి. ఆ మాడ్యులేషన్ చేసే దాన్నే మాడ్యులేషన్ అండ్ డీమాడ్యులేషన్ అనే యూనిట్‌లో మనం నేర్చుకుంటాం. అంటే ఈ యూనిట్‌లో మనం నేర్చుకునేది ఇదే. సో, ఇక్కడ మాడ్యులేషన్ ఎలా చేస్తామంటే, మనం తీసుకున్న ఈ ఒరిజినల్ సిగ్నల్‌కి హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్‌ని యాడ్ చేసి ఆటోమేటిక్‌గా దీని యొక్క బూస్ట్‌నెస్‌ని పెంచుతామనమాట. ఓకేనా? సో, ఇలా పెంచడాన్ని మనం మాడ్యులేషన్, డీమాడ్యులేషన్ అంటారు. ఇందులో మనం బేసిక్‌గా మనం రెండే టాపిక్స్ నేర్చుకున్నాం. చాలా ఉంటాయండి. మాడ్యులేషన్ టైప్స్‌లో వచ్చి మనకి అనలాగ్ మాడ్యులేషన్ టైప్స్ ఉన్నాయి. డిజిటల్ మాడ్యులేషన్ టైప్స్ ఉన్నాయండి. అనలాగ్ మాడ్యులేషన్‌లో మనకి కంటిన్యూయస్ వేవ్ మాడ్యులేషన్ ఉంది. యాంగిల్ మాడ్యులేషన్ ఉంటుంది మనకి. ఈ కంటిన్యూయస్ వేవ్ మాడ్యులేషన్‌లో మెయిన్‌గా మనం యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ అండ్ ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ ఈ యూనిట్‌లో అవే నేర్చుకుంటాం. బట్ ఇంకా మనకి బీటెక్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోకొస్తే అక్కడ మీకు పల్స్ మాడ్యులేషన్ ఉంటుంది. పల్స్ మాడ్యులేషన్, పల్స్ విడ్త్ మాడ్యులేషన్, ఓకే. డెల్టా మాడ్యులేషన్స్ ఇవన్నీ చాలా డిఫరెంట్ మాడ్యులేషన్స్ ఉన్నాయి. మనం వాటి గురించి డిస్కస్ చేయం. ఓకే. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఫోర్త్ యూనిట్ వచ్చేటప్పటికి, ఈ వచ్చిన మాడ్యులేషన్స్ అనేవి కరెక్ట్‌గా ట్రావెల్ అవుతున్నాయా లేవా? కరెక్ట్ ఫార్మాట్‌లో ఉన్నాయా లేవా? మనం డీకోడ్ చేయగలుగుతున్నామా లేదా? రీచ్ అవుతున్నాయా లేవా? అని తెలుసుకోవడానికి కొన్ని ఎక్విప్‌మెంట్స్ యూజ్ చేయాలిగా మనం. సో, అలా యూజ్ చేసే యూజ్ చేసే ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్‌ని ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ అంటాం. సో, ఈ ఫోర్త్ యూనిట్‌లో మనం ఇది నేర్చుకుంటాం. సో, ఫోర్త్ యూనిట్‌లో మనం ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్‌ని మనం నేర్చుకుంటాం. ఈ ఎలక్ట్రానిక్ యూనిట్స్ ఏంటంటే, ఇప్పటి వరకు మనం ఎలక్ట్రానిక్స్ వల్ల కాంపోనెంట్స్ అంటే ఏంటో నేర్చుకున్నాం. ఆ కాంపోనెంట్స్ యొక్క అప్లికేషన్స్ నేర్చుకున్నాం. వాటిని ఎక్కడ యూజ్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం. ఇప్పుడు ఎలక్ట్రానిక్స్ టూల్‌లో వాటిని ఎలా జనరేట్ చేసుకోవాలో మనం నేర్చుకున్నాం. ఏ కాంపోనెంట్‌లో వాటిని ప్లేస్ చేయాలో నేర్చుకున్నాం. అంటే ఐసీ సర్క్యూట్స్‌లో. దాని తర్వాత వాటిని ఎలా మోడిఫై చేసి ట్రావెల్ చేయాలో మనం నేర్చుకున్నాం థర్డ్ యూనిట్‌లో. ఇప్పుడు అది కరెక్ట్‌గా ట్రావెల్ అవుతున్నాయా లేవా? వర్క్ అవుతున్నాయా లేవా? తెలుసుకోవడం కోసం యూజ్ చేసిందే ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్. ఈ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్ ఏం చేస్తాయంటే టెస్ట్ చేస్తాయండి. అంటే మీరు ఇప్పటి వరకు ఏదైతే కాంపోనెంట్స్ గురించి వర్క్ అవుతున్నాయని మీరంతా ఒక ప్రిస్క్రిప్షన్స్ తీసుకొని చేశారు కదా! వాటిని ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్‌లో మనం నేర్చుకుంటాం. ఈ ఎలక్ట్రానిక్ ఇన్‌స్ట్రుమెంట్స్‌లోకొచ్చి ఫస్ట్ మనం సీఆర్‌ఓ గురించి నేర్చుకుంటాం. సీఆర్‌టీ గురించి నేర్చుకుంటాం. కాథోడ్ రే ట్యూబ్ గురించి నేర్చుకుంటాం. సీఆర్‌ఓ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్. ఇందులో మనకి 2 టైప్స్ ఉన్నాయండి. అనలాగ్ సీఆర్‌ఓ ఉంది. డిజిటల్ సీఆర్‌ఓ ఉంది. తర్వాత వచ్చేటప్పటికి మనం వోల్టమీటర్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం. ఓకేనా? అందులో అనలాగ్ వోల్టమీటర్ ఉంది. డిజిటల్ వోల్టమీటర్ ఉంది. అండ్ నెక్స్ట్ కన్వర్టర్స్ నేర్చుకుంటాం. అనలాగ్ టు డిజిటల్ కన్వర్టర్ అండ్ డిజిటల్ టు అనలాగ్ కన్వర్టర్ నేర్చుకుంటాం. అండ్ ఇలా 2 టైప్స్ ఆఫ్ కన్వర్షన్ నేర్చుకుంటాం. అండ్ ఫంక్షన్ జనరేటర్ డిస్కస్ చేస్తాం. అండ్ డిజిటల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మీటర్స్ గురించి కూడా డిస్కస్ చేస్తాం. ఓకే. అండ్ ఫైనల్ వన్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఈస్ వాల్డ్ ఈస్ అన్ ట్రాన్స్‌డ్యూసర్స్ అండ్ సెన్సార్స్. ఓకే. కాంపోనెంట్స్ అని వర్క్ అయిన తర్వాత అప్పుడు మీ ఎలక్ట్రికల్ సర్క్యూట్స్‌లో ప్లేస్ చేసి టెస్ట్ చేస్తారండి.
మీ మొబైల్ చూడండి. ఇప్పుడు మీరు ఇంట్లోకి మీరు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు సన్‌లైట్‌లో లేకుండా ఇంట్లో ఉన్నారనుకోండి. మీ బ్రైట్‌నెస్ అలా ఉంటుంది. అది మీరు ఆటో బ్రైట్‌నెస్ అనే ఆప్షన్ చూజ్ చేసుకొని మీరు ఎండలోకెళ్లారనుకోండి. ఆటోమేటిక్‌గా మీకు తెలియకుండానే మీ స్క్రీన్ డిస్‌ప్లే అంతా పెరుగుతుంది. దట్స్ కాల్డ్ సెన్సార్స్. ఓకేనా? దాన్నే అడ్జస్టబుల్ సెన్సార్స్ అంటారు. దాన్ని బ్రైట్‌నెస్ సెన్సార్స్ అని కూడా ఉంటారు. ఓకేనా? మీరు చూడండి మీ మొబైల్ ఉంటుందా? మీరు ఏదైనా ఒక మూవీ ఆన్ చేశారనుకోండి ఆటోమేటిక్‌గా అది రొటేట్ అవుతుందండి. దాన్ని రొటేషనల్ సెన్సార్స్ అంటారు. ఇలా కూడా చాలా ఆల్‌మోస్ట్ 8 సెన్సార్స్ మీ మొబైల్ ఫోన్‌లో ఆపరేట్ అవుతూనే ఉంటాయి. తెలుసా? మీరు మీ మొబైల్‌ని హ్యాండ్‌లో పట్టుకొని మూవ్ అవుతున్నప్పుడు దాని లోపల ఎన్‌ఎబిఎస్ అని ఓకేనా? ఒక మాగ్నిట్యూడ్ సంబంధించిన ఒక సెన్సార్ రన్ అవుతూ ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి మీరు గూగుల్ కూడా మిమ్మల్ని ఎక్కడున్నారో చెప్తాడు. ఎక్కడున్న మిమ్మల్ని ఐడెంటిఫై చేస్తాడు అదే. మీరు స్విగ్గీ గాని, జొమాటోలో గాని ఆర్డర్ చేసినప్పుడు పర్టిక్యులర్ ప్లేస్‌లో ఉన్నారని చెప్పడానికి రీజన్స్ అవే. మీ మొబైల్ యొక్క ఆపరేషన్ మీ మొబైల్‌ని ఎలా రొటేట్ చేస్తున్నారనేది వాడు ఆపరేట్ చేసి చెప్తాడు వాడు. అందుకే వాడు లొకేషన్‌లో లాంగిట్యూడ్, లాటిట్యూడ్ వాల్యూస్‌ని త్రూ ది ఎన్‌బైఎస్‌లో చూపిస్తాడు. అంటే నార్త్ పోల్, సౌత్ పోల్‌తో. సో, ఇవన్నీ సెన్సార్స్. ఆ సెన్సార్స్ గురించి ఇక్కడ మనం నేర్చుకుంటాం. ఇందులో మనం మేజర్‌గొచ్చేటప్పటికి టైప్స్ ఆఫ్ సెన్సార్స్ గురించి నేర్చుకుంటాము. థర్మోకపుల్స్ గురించి నేర్చుకుంటాము. అండ్ తర్వాత మేబీ ఎల్‌విడిటీ గురించి నేర్చుకుంటాము. సో, ఇవి మెయిన్‌గా సెన్సార్స్, టైప్స్ ఆఫ్ సెన్సార్స్ గురించి నేర్చుకుంటాం. దిస్ ఈస్ ద ఓవర్‌వ్యూ ఆఫ్ యువర్ ఎలక్ట్రానిక్ టూల్. నౌ కమింగ్ టు వి ఆర్ డిస్కసింగ్ అబౌట్ ది బేసిక్ థర్డ్ యూనిట్. Next one is third unit. So in the third unit, we have any major topics having a dollar 15 or 15. That way, in this class, we discussed about the need for modulation and modulation, demodulation, and amplitude modulation. These three topics I want to completing in this video lecture. So now, coming to the third unit, modulation. So what is meaning of modulation? ఓకే. ఇప్పుడు నేను ఇక్కడున్నాను. హైదరాబాద్‌లో మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారు. ఓకే. నేను వాళ్ళతో కమ్యూనికేట్ అవ్వాలని నేను అనుకుంటున్నాను. Now, coming to modulation. Modulation means ఇక్కడ నేను నేనిక్కడున్నాను. హైదరాబాద్‌లో ఉన్న నా ఫ్రెండ్‌ని నేను రీచ్ అవ్వాలనుకుంటున్నాను. ఇప్పుడు నేను ఒక ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించాలనుకున్నాను. ఇప్పుడు ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ పంపించాలంటే ఇప్పుడున్న ప్రెజెంట్ సిట్యుయేషన్‌లో ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్ తీసుకుంటాను. నేను తనకి త్రూ ది కాల్ ద్వారా పంపించొచ్చు. లేదా ఒక పోస్టల్ ద్వారా పంపించొచ్చు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను ఒక పోస్టల్‌లో తీసుకున్నాననుకో. ఇప్పుడు ఒక పోస్ట్ కార్డ్ తీసుకుంటాను. నేను టు అడ్రెస్ అంటే మా ఫ్రెండ్ అడ్రెస్ రాస్తాను. ఫ్రమ్ అడ్రెస్ నాది రాస్తాను. తనకు పిన్ కోడ్ మెన్షన్ చేస్తాను. ల్యాండ్ మార్క్ మెన్షన్ చేస్తాను. ఆటోమేటిక్‌గా ఆ పోస్ట్ తను రీచ్ చేసుకుంటాడు. ఆ కార్డ్‌ని తను రీచ్ చేస్తాడు. ఆ కార్డ్ మీద నేను ఏదైతే రాసానో తను ఆ సెంటెన్స్ రీచ్ చేసుకుంటాడు. ఆటోమేటిక్‌గా తను ఆ నాలెడ్జ్ చేసి నాకు రిప్లై ఇస్తాడు. ఇక్కడ మీరు గమనించాల్సింది ఏంటంటే, మాడ్యులేషన్ అనేది ఏంటి అంటే, నేను కన్వే చేయాలనుకున్న ఇన్ఫర్మేషన్ తను రీచ్ అవ్వటమే. ఈ రీచ్ అయ్యేటప్పుడు యాక్చువల్లీ నా ఒరిజినల్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏంటేంటి? నేను మాట్లాడేది తను వినాలి. నేను తెలుగు మాట్లాడతాను, ఇంగ్లీష్ మాట్లాడతాను, హిందీ మాట్లాడతాను. ఓకే. ఈ 3 లాంగ్వేజెస్ ఐ నో థట్. తను వినాలి. కానీ మరి తను నా పక్కన లేడు కదా! తను ఎక్కడో లాంగ్‌లో ఉన్నాడు. కానీ నేను చెప్పింది తను వినాలి. నా నా ఫీలింగ్స్ ఏంటో తను అర్థం చేసుకోవాలి. నేనేం చెప్పాలనుకున్నా తను ఆటోమేటిక్‌గా విని లేదా నేను ఏవైతే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వాలనుకున్నా తను అర్థం చేసుకోగల కేపబిలిటీ తనకుండాలి. అలా ఉన్నప్పుడు నేనేం చేస్తున్నానంటే తను డిస్టెన్స్‌లో ఉన్నాడు కాబట్టి నేను ఒక కార్డ్ మీద రాసి నా ఇన్ఫర్మేషన్ తనకిచ్చా. తను అది చదివిన తర్వాత ఆ కార్డ్‌ని పడేస్తాడు. కార్డ్‌ని దాచుకోడుగా. కార్డ్‌ని ఎవరు దాచుకోరు కదండీ! అందులోని ఇన్ఫర్మేషన్ తన బ్రెయిన్‌లోకి దాచుకుంటాడు. అంటే నేను నా బ్రెయిన్ ద్వారా నేను ఏదైతే చెప్పాలనుకుంటున్నానో, ఆ కార్డ్ మీద రాసి అక్కడికి రీచ్ అయిన తర్వాత తను ఆ కార్డ్‌లో ఉన్నది ఏదైతే ఉందో అది చదువుకొని తన బ్రెయిన్‌కి ఎక్కించుకుంటే ఓకే. విజయ్ తను ఇది చెప్పాలనుకుంటున్న ఇన్ఫర్మేషన్ అర్థం చేసుకుంటాడు. నేను ఈ మోడ్యులేషన్ అనే ప్రాసెస్ ఇంత క్లియర్‌గా ఎందుకు చెప్తున్నానంటే, ఈ మోడ్యులేషన్ అనేది హ్యూమన్ ఎగ్జాంపుల్‌తో చాలా ఈజీగా కనెక్ట్ అవుతదండి. ఎందుకంటే, నేను నార్మల్‌గా తను నా ఎదురున్నాడనుకో, నేను కార్డ్‌ని యూజ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదుగా. పోస్ట్ ఆఫీస్‌కెళ్ళి పోస్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు కదా! నా ఎదురుగా ఉంటాడు హ్యాపీగా మాట్లాడేస్తాను తనతో. బట్ తను ఎక్కడో డిస్టెన్స్‌లో ఉన్నాడు. మొబైల్ ఫోన్ అవైలబిలిటీలో లేదు. సిగ్నల్స్ లేని ఏరియాలో ఉన్నాడు. సో, తనకి కార్డ్ రీచ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి నేనేం చేశాను, ఒక పోస్ట్ ఆఫీస్‌కెళ్ళి ఒక కార్డ్ తీసుకొని తనకి టు అడ్రెస్ రాసాను. ఫ్రమ్ అడ్రెస్ నాది రాసాను. తనేం చేస్తాడంటే, ఈ కార్డు ఏ కలర్‌లో ఉంది? ఓకేనా? ఈ కార్డ్ ఎంత వెయిట్‌తో ఉంది? ఓకేనా? ఈ కార్డ్ ఎన్ని మడతలతో ఉంది? ఈ కార్డ్ ఎంతమందిని ఓపెన్ చేశారు? ఏ పోస్ట్ ఆఫీస్ నుంచొచ్చింది? ఇవేమి తను చూడడండి. తనేం చూస్తాడు? నేను ఏం రాసానో అది మాత్రమే తను వింటాడు.
లేదా తను చూస్తాడు, తను చదువుతాడు. ఓకే. సో, దట్స్ కాల్డ్ మాడ్యులేషన్. యాక్చువల్లీ నేను ఫిజికల్‌గా చెప్పాలంటే తను ఎదురుగా ఉండి చెప్పగలిగితే దాన్ని నార్మల్ పాయింట్ టు పాయింట్ కమ్యూనికేషన్ అంటారు. కానీ తను లాంగ్‌లో ఉన్నప్పుడు నేను వేరే మెథడ్‌ని యూజ్ చేసి నా ఇన్ఫర్మేషన్ తనకి కన్వే చేశాను కాబట్టే దాన్నే మాడ్యులేషన్ అంటారు. అంటే మాడ్యులేషన్ అంటే ఏదో సమ్ పారామీటర్స్‌ని యూజ్ చేసి నీకున్న ఒరిజినల్ ఇన్ఫర్మేషన్‌ని ఆ డెస్టినేషన్‌కి ఏదో ఒక మెథడ్‌తో కన్వే చేసి దూరంగా పంపించగలుగుతావు. అది ఎంత లాంగ్ అయినా అవ్వచ్చు, షార్ట్ అవ్వచ్చు, మీడియం పీరియడ్ అవ్వచ్చు, ఏదైనా అవ్వచ్చు. మీడియం డిస్టెన్స్ అయినా పర్లేదు. That's called your modulation. So the definition of your modulation is when you observing that, can you observing that? Can you read that in 1 minute by pausing this video? The modulation is the process of changing the parameters of the a signal in accordance with the instantaneous values of the modulating signal. So we know that. So first we discussed about the what is meaning of a carrier signal, what is the meaning of a message signal or modulate signal, how this modulation process will be done in we know that. So what is the meaning of means the when I taking as an a my message signal, the message signal is in a very low frequency signal. Okay, from 0 to so whatever it may be. Okay, so the modulating signal is your message signal or information signal or instantaneous signal. Okay, na? Baseband signal. All these information we call message signal. Message signal ఎప్పుడు కూడా లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ ఉంటుంది. అంటే దానికి ఏమొస్తుంది ఎయిదర్ ఒక పీక్ ఆర్ 2 పీక్స్ ఆర్ 3 పీక్సే ఉంటాయి. ఓకే. దీన్నే మెసేజ్ సిగ్నల్‌నే మనం మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ అంటారు. ఇన్‌స్టాంటేనియస్ సిగ్నల్ అని అంటారు. తర్వాత బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ అనుకుంటారు. ఇన్‌పుట్ సిగ్నల్ అని గూడా అంటారు. ఈ అన్ని నేమ్స్‌కి కూడా మీనింగ్ ఒకటే. అదే ఇన్ఫర్మేషన్. ఇన్ఫర్మేషన్ కలిగి ఉన్న దేన్నైనా సరే మనం మాడ్యులేటింగ్ సిగ్నల్ ఆర్ ఇన్ఫర్మేటివ్ సిగ్నల్ ఆర్ బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్ అంటాం. ఈ బేస్ బ్యాండ్ సిగ్నల్‌ని హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్‌తో మెర్జ్ చేస్తే ఆ మెర్జ్ చేసే ప్రాసెస్‌నే మాడ్యులేషన్ అంటారు. సార్ క్యారియర్ సిగ్నల్ అంటారు. అంటే ఆ క్యారియర్ సిగ్నల్‌నే హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ అని కూడా అంటాం. ఈ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ అంటే ఏమవుతుందంటే, మీరు తీసుకున్న లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్‌ని హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ మీద సూపర్ ఇంపోజ్ చేస్తాం. బెస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మళ్ళీ వినండి. ఇప్పుడు మీ నేనొక కార్డ్ తీసుకున్నాను. నా ఫ్రెండ్ హైదరాబాద్‌లో ఉన్నాడు. నేనొక పోస్ట్ కార్డ్ తీసుకెళ్ళినప్పుడు, ఆ కార్డ్ తీసుకొని అది ఏ కలర్‌లో ఉందో నాకు సంబంధం లేదు. అక్కడికి రీచ్ అవుతుందో లేదో తీసుకుంటా. నేనొక పెన్ తీసుకుంటాను. దాంట్లో నేను తెలుగు లెటర్ గాని, ఇంగ్లీష్ లెటర్స్ గాని రాస్తాను. తను రీడ్ చేసుకొని అది చదువుతాడు. ఇప్పుడు క్యారియర్ అనేది కార్డ్. దాని మీద రాసిన లెటర్స్ అనేవి మెసేజ్. ఇప్పుడు మీ ఫ్రెండ్ ఏం చూస్తాడు? కార్డ్‌ని చూస్తాడా? కార్డ్ మీద రాసున్న లెటర్స్ చూస్తాడా? సో, కంపల్సరీ ఏం చేస్తారు? ఆ లెటర్ వర్డ్స్‌ని చదివి అర్థం చేసుకుంటారు. ఇదే ప్రాసెస్ అంటే. దీన్ని వి కాల్డ్ యాస్ ఎన్ మాడ్యులేషన్ ప్రాసెస్ అంటారు. మాడ్యులేషన్ అంటే ఈ జరిగింది ఇదే. తను నా ఎదురుగా ఉంటే ఎదురు బెదురు మాట్లాడుకుంటే తనకి నా ఇన్ఫర్మేషన్ అర్థమయ్యేది. బట్ తను నా ఎదురుగా లేడు కాబట్టి దూరంగా ఉన్నాడు కాబట్టి దూరంగా ఉన్న అతనికి కూడా నా ఇన్ఫర్మేషన్ తనకి తెలియజేయాలనుకున్నాను కాబట్టి నా వాయిస్ అనేది లో ఫ్రీక్వెన్సీ 20-20 హెర్ట్జ్ మాత్రమే ఉంటుంది. ఈ క హై ఫ్రీక్వెన్సీ అనేది ఎలా ఉంటుందంటే మెగా హెర్ట్జ్‌లో ఉంటుందన్నమాట. ఓకేనా. 1 మెగా హెర్ట్జ్ 10 మెగా హెర్ట్జ్‌లో ఉంటుంది. ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఈ ఎప్పుడైతే ఒక ఫ్రెండ్‌కి మీరు పంపించే లెటర్‌లో ఒక పెన్ను తీసుకొని వర్డ్స్ అయితే ఆ పేపర్ మీద ఎలాగైతే రాస్తున్నారో, ఈ లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్‌ని హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ మీద సూపర్ ఇంపోజ్ చేస్తారు. సూపర్ ఇంపోజ్ చేయడం అంటే ఏమిటి అంటే, మీరు తీసుకున్న ఈ మెసేజ్ సిగ్నల్ యొక్క ఇన్ఫర్మేషన్‌ని సేమ్ లైక్ క్యారియర్ సిగ్నల్‌లో చేంజ్ చేయడమే. అలా చేంజ్ చేస్తే చాలు. ఇప్పుడు అంతకుముందు మనకి ఇంకా ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలి. ఇంకా డెప్త్‌గా చెప్పాలంటే, మీకు అంతకుముందు ప్లెయిన్‌గా ఉంటుంది. మీరు తీసుకున్న పోస్ట్ కార్డ్. ఓకేనా? ఇప్పుడు అదే కార్డ్‌ని మీరు రాయటం వల్ల దాని వెనకాల ఏం పడతాయి చూడండి. మీరు ఏదైతే రాసారో ఆ అచ్చు వెనక కనపడుతూ ఉంటుందనమాట. అలా కన్వే అవుతుందా? అంటే ప్లెయిన్ పేపర్‌ని మీరు రాయటం వల్ల దాని వెనకాల మీరు ఏమి రాసారో అచ్చు పడినట్టుగా, ఈ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఏదైతే ఉంటుందో, ఆ మెసేజ్ సిగ్నల్‌ని సేమ్ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ క్యారియర్ మీద పెట్టే ప్రాసెస్‌నే మాడ్యులేషన్ ప్రాసెస్ అంటాం. ఈ మాడ్యులేషన్ ప్రాసెస్‌లో మనం ఏమైనా చేయొచ్చు. ఒక సిగ్నల్‌కి పారామీటర్స్ బేసిక్‌గా 3 ఉంటాయండి. ఫస్ట్ వన్ ఇస్ యాంప్లిట్యూడ్ ఉంటుంది. రెండోది ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. మూడోది ఫేజ్ ఉంటుంది. మీరు క్యారియర్ సిగ్నల్ అనదర్ నేమ్ ఈస్ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ అనుకుంటే, ఈ హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్‌లో మీరు కానీ యాంప్లిట్యూడ్‌లో చేంజ్ అంటే ఏంటి? మీ మెసేజ్ సిగ్నల్ తీసుకొని, మీ మెసేజ్ సిగ్నల్ యొక్క
ప్రతి సెకనుకున్న వాల్యూని క్యారియర్ సిగ్నల్‌లో కూడా క్యారియర్ సిగ్నల్‌లోని యాంప్లిట్యూడ్ వాల్యూస్‌లో కానీ చేంజ్ తీసుకొస్తే దాన్ని యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ అంటాం. అలా కాకుండా మీరు కె హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ ఆర్ క్యారియర్ సిగ్నల్ ఈ రెండిటికి మీనింగ్ ఒకటేనండి. ఫ్రీక్వెన్సీలో కాని చేంజ్ తీసుకొస్తే, ఆ ఫ్రీక్వెన్సీ చేంజ్ ఎలా వస్తుంది సార్ అంటే, మీరు తీసుకున్న మెసేజ్ సిగ్నల్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ వాల్యూస్‌ని క్యారియర్ సిగ్నల్ యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీలో కాని చేంజ్ తీసుకొస్తే దాన్ని ఫ్రీక్వెన్సీ మాడ్యులేషన్ అంటారు. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు కానీ క్యారియర్ సిగ్నల్ యొక్క ఫేజ్ వాల్యూస్‌ని గాని, మెసేజ్ సిగ్నల్ యొక్క యాంప్లిట్యూడ్ వాల్యూస్‌తో కానీ చేంజ్ చేయగలిగితే, దాన్ని ఫేజ్ మాడ్యులేషన్ అంటారు. ఫైనల్‌కి ఎక్కడ చేంజెస్ వస్తున్నాయంటే క్యారియర్‌లో చేంజ్ వస్తాయి గానీ మెసేజ్‌లో కాదు. నేను చెప్పే ఇప్పుడు నేను మాట్లాడుతున్న ప్రతి వర్డ్సు ఎక్కడ మిస్టేక్ ఉండవు. కానీ ట్రావెలింగ్‌లో రావచ్చు కదా! అది ఇన్ఫర్మేషన్. అంటే మెసేజ్‌లో ఎక్కడ గూడా మీకు నాయిస్ అక్కరవ్వదు. అదే విధంగా నేను చెప్పాలనుకున్న ప్రతి పాయింట్ కూడా క్లియర్‌గా మీకు అర్థమవుతది. సో, అంటే ఇన్ఫర్మేషన్‌లో మీకు నాయిస్ ఉండదు. కానీ అది కన్వర్షన్ చేసేటప్పుడే నాయిస్ అక్కర్ అవుతుంది. సో, ఇప్పుడు ఈ కన్వర్షన్ చేసేటప్పుడు మనం హై ఫ్రీక్వెన్సీని యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి నాయిస్ కంపల్సరీ ఉంటుంది. ఈ హై ఫ్రీక్వెన్సీని యూజ్ చేసినప్పుడు మనం చేంజెస్ చేస్తున్నప్పుడు ఎయిదర్ యాంప్లిట్యూడ్ గాని, ఫ్రీక్వెన్సీ గాని, ఫేజ్ గాని చేస్తున్నప్పుడు క్యారియర్‌లో ఉన్న యాంప్లిట్యూడ్, ఫ్రీక్వెన్సీ మాత్రమే చేంజ్ అయితే దాన్ని మాడ్యులేషన్ అంటాం. ఓకే. I think you are getting my point. Next point. The next another definition is modulation is a process of varying one or more properties of a periodic waveform called as a carrier signal. The properties of a periodic waveform is what is the properties of a periodic waveform is amplitude, frequency, and the phase. These are the properties. These are the only properties. Next one, the modulation is by used by the singers and other voltage and parameters and voice. And another important point, the modulation is also a technical term to express the multiplication of the original signals by the another, usually is a periodic signal. Periodic means continuous signal. Okay. Next one, types of modulations. These are the basic modulation types. First one is a continuous wave modulation, and second one is a pulse modulation. So in another name we call as a name. This called analog modulation in this category. This category is this called we call as a name analog modulation, and this is called your digital modulation. Okay. In analog modulation you have two categories, then amplitude modulation and angle modulation. In this angle modulation, frequency modulation, phase modulation. So what's the meaning of the changing of the carrier amplitude or frequency phase? All this comes under the continuous wave modulation. Coming to pulse modulation, so this is a digital modulation, pulse code delta 1 pm, pulse amplitude modulation, pulse width modulation, and pulse position modulations. Okay. Now, need for modulation. So the need for modulation is it reduces the antenna size to uh, by the modulation to distance the long distance. So by using what is the basic operations, what's the basic uses of the modulation? The first one is antenna size gets reduced. Second one is no signal mixing is occur. Third one is communication range increases, and fourth one is multiplexing of signaling occurs. Fifth one is adjustments in bandwidth is allowed, and fifth one is reception quality is improved, and last one is long distance communications. In the next class we mainly discussing, it will take up to 2 hours to completing for the need why the advantages of fever modulation. Okay, just I simply given the 5-day headings to in the next classes we're discussing about the sizes also. So in each point we discuss the how the antenna size will be reduced, and the signal mixing, how the mixing will be differ. It increases the communication range and multiplexing of signals and long distance communications. So this is called the need for modulation. Why need modulation means are these seven important points we need, then only we are considering modulation. That's why we are doing the modulation now. Okay. And next one, amplitude modulation. So write down the according to the amplitude modulation,
The standard definition: the amplitude of the carrier signal varies in accordance with the instantaneous amplitude of the modulation signal. What is the meaning of amplitude modulation? Means the amplitude of the carrier signal varies in accordance with the instantaneous amplitudes of the modulating signal. Okay, that's the definition of your amplitude modulation. Now, next one, which means a amplitude of a carrier signal which contains no information varies as per the amplitude of the signal at each instant which contains the information. Next one, a continuous wave goes on continuously without any intervals and it is baseband message signal which contains the information. This wave has to be modulated. Okay. Next one, ఏం లేదు, క్యారియర్ సిగ్నల్ అంటే ఇన్ఫర్మేషన్ అయితే ఉండదు కానీ హై ఫ్రీక్వెన్సీ ఉండి ఉంటుంది. కంటిన్యూస్ వేవ్ అనేది మెసేజ్ సిగ్నల్, ఇందులో మన ఇన్ఫర్మేషన్ ఉంటుంది కానీ ఇది లో ఫ్రీక్వెన్సీతో ఉంటుంది అనే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇక్కడ చెప్పాం. ఓకే, నౌ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ continuous wave signal. So this is also called as a baseband signal. Now this is called carrier signal. మీకు ఆల్రెడీ ప్రీవియస్గా చెప్పాను, మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎప్పుడు కూడా లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉంటుంది. లో ఫ్రీక్వెన్సీ ఉన్నప్పుడు మీకు నెంబర్ ఆఫ్ పీక్స్ అనేవి చాలా లోగా ఉంటాయి. ఇంకా చెప్పాలనుకుంటే దట్ వి కాల్డ్ ఎస్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ టైమ్ పీరియడ్స్ కానీ, ఓకేనా, సైకిల్స్ కానీ, నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ కానీ తక్కువ ఉంటే దాన్ని మెసేజ్ సిగ్నల్ అంటారు. నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ కానీ ఎక్కువ ఉంటే విత్ ఇన్ ఏ 1 మినిట్ కానీ 2 మినిట్ కానీ సెకండ్స్లో కానీ ఎక్కువ ఉంటే దానికి హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్ అంటారు. లో ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ ఎప్పుడు కూడా మెసేజ్ సిగ్నల్స్, హై ఫ్రీక్వెన్సీ సిగ్నల్స్ ఎప్పుడు కూడా క్యారియర్ సిగ్నల్స్. మెసేజ్ సిగ్నల్స్ ని లో సిగ్నల్స్ గా అన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే దాని యొక్క నెంబర్ ఆఫ్ సైకిల్స్ తక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి వాటి హెడ్జ్ ఫ్రీక్వెన్సీ కూడా తక్కువ ఉంటుంది. ఇక్కడ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీక్వెన్సీస్ అనేవి ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి, అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఆసిలేషన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి ఫ్రీక్వెన్సీ ఎక్కువ ఉంటుంది. అందుకే దీన్ని ఎప్పుడు మెగా హెడ్జెస్ లో చూస్తారు, దీన్ని ఎప్పుడు కిలో హెడ్జెస్ లో చెప్తారు. మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎప్పుడు కూడా కిలో హెడ్జెస్ లోను, క్యారియర్ సిగ్నల్ ఎప్పుడు కూడా చూస్తారు. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తున్నానంటే ఈ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఏ విధంగా అయితే ఉంటుందో సేమ్ అదే ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఏదైతే ఉంటుందో ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని కూడా దీని మీద సూపర్ ఇంపోజ్ చేస్తే అలా నాకు మాడ్యులేషన్ చేసి కన్ఫర్మ్ చేసి వచ్చిందానే యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్ అంటాం. చూసారా, ఇక్కడ నాకు వచ్చేటప్పటికి దీని వాల్యూ వచ్చేటప్పటికి మీరు గమనించినట్లయితే దీని యాంప్లిట్యూడ్, దీని వోల్టేజ్ రేంజ్ ఎంత ఉంది? పీక్ వోల్టేజ్ ఏఎం ఉంది, దీనిది ఎంత ఉంది? ఏసీ ఉంది. ఇప్పుడు ఏఎం ప్లస్ ఏసీ తీసుకుంటే మీ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎలాగైతే కన్వర్ట్ అయ్యిందో సేమ్ చూడండి, మీ మెసేజ్ సిగ్నల్ ఎలాగైతే కన్వర్ట్ అయ్యిందో క్యారియర్ సిగ్నల్ కూడా కన్వర్ట్ అవుతుంది. యాక్చువల్లీ మీకు ఇది చూపించడం కోసమని చెప్పే ఇలాగ చూపించాం కానీ బట్ ప్రాక్టికల్‌గా ట్రావెల్ అయ్యేది ఈ సిగ్నల్స్ మాత్రమే ట్రావెల్ అవుతాయి. ఈ క్యారియర్ మాత్రమే ట్రావెల్ అవుతదండి. అంతే తప్ప ఈ పైనున్న లైన్ అవ్వదు. ఓకే. ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడ ఉందండి చూడండి. ఇది ఇలా చూసారా? ఈ మెసేజ్ సిగ్నల్ అని ఎలాగైతే ఇలా అప్ అయ్యి డౌన్ అయిందో ఇది కూడా సేమ్ ఇలా అప్ అయ్యి ఇలా డౌన్ అవుతుంది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్. అంటే ఏం తీసుకొచ్చాను? నేను క్యారియర్‌లో ఉన్న యాంప్లిట్యూడ్ వాల్యూస్ అనేవి మెసేజ్ సిగ్నల్ ఉన్న యాంప్లిట్యూడ్ వాల్యూస్‌తో నేను సూపర్ ఇంపోజ్ చేశాను కాబట్టి నాకు సిగ్నల్ ఈ విధంగా వచ్చింది. దిస్ ఈస్ కాల్డ్ యువర్ యాంప్లిట్యూడ్ మాడ్యులేషన్. Thank you so much for joining today's morning section. Thank you so much for your listening. Kindly cooperate with us. Please subscribe our channel and be happy, be cool, string and live strong. Thank you so much.